ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬೀರಪ್ಪ ಗುಡುಗುಡಿ. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಯಾವ್ದ ಎಂತ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರ್ಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದಾವ. ಅವು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೂದ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಾಲುಬಿಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾತ್ಕಡಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಲುಬಿಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಹಾಲುಬಿಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಗ್ಯದ. ಇದೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗ ಅದು ಆಗೈತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗ ಇವಾಗ ನೋಡುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ಬೀರದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾರಕರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದ್ರಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ಹಿರೇಬೂದ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಗಡಿಯವರ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹಾಲುಬಿಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕ್ಯಾರ, ಡೇಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ಕ್ಯಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾರ. ಇವಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ. ಅದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ. ನೀವೀಗ ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತಿದಾರ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆದೊಳಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತೈತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಾತ್ರೆ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾರ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗ ಇರ್ತೈತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡಿಕ್ಯಾರ ಏನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಗದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. यात्रा 2024 च्या निमित्ताने यात्रा कार्यक्रम ठरवण्या संदर्भात आज या ठिकाणी आपण सर्वजण उपस्थित झाला. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्याला एक श्रद्धांजली व्हायची आहे. श्री विलास नेरे यांचं आकस्मिक निधन जे झालेलं आहे त्याबद्दल मी सर्वांना विनंती करतो की आहे त्या ठिकाणी उभं राहायचं आहे. सर्वांनी पहिला मोबाईल सायलेंट किंवा स्विच ऑफ करा. आपल्याला 1 मिनिट श्रद्धांजली व्हायची आहे. सगळेजण सावधान राहा. विश्राम. आज श्री विठ्ठल देव यात्रा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित पट्टणकोली नगरीचे लोकनियुक्त सरपंच माननीय भाग्यश्री कोळी वहिनी, उपसरपंच अमोल बांधार, सन्माननीय सर्व सदस्या, बुधनूर व परिसरातून आलेले हेगडे बांधव, तसेच संकेश्वर व आजूबाजूच्या परिसरातून आलेले सर्व हेगडे बांधव, ग्रामविकास अधिकारी, पोलीस पाटील, कोतवाल, पत्रकार बांधव, मगदूम कुलकर्णी, चौगले व सर्व मानकरी, सर्व गावडे बंधू, सर्व ग्रामस्थ व समस्त पुजारी धनगर समाज यांचं मी ग्रामपंचायत पट्टणकोलीच्या वतीनं प्रथमतः स्वागत करतो. आणि सदरच्या पुढील कार्यक्रमासाठी यात्रा कार्यक्रमासाठी मी पुरोहित नंदकुमार जोशी यांना विनंती करतो की त्यांनी यात्रेसंदर्भात कार्यक्रम जाहीर करावा.
धन्यवाद. श्री विठ्ठल बिरदेव देवस्थानाला प्रथम नमन करतो. आपल्या गावामध्ये कल्लेश्वराला नमस्कार करून आणि इथं असलेल्या सर्व ज्येष्ठ मंडळींना वंदन करू आणि उपस्थित सर्व ग्रामस्थ भक्तजन आणि वार्षिक विठ्ठल बिरदेव यात्रेच्या यात्रा उत्सवासाठी ज्या उत्साहानं आपण सर्व जमलेला त्याचे साधारणतः काय रूपरेषा असणार आहे ते मी जाहीर करतो. सोमवार दिनांक 21 ऑक्टोबर दिवशी मृग नक्षत्र असल्यामुळे त्या दिवशी आपल्या गावची यात्रा सुरू होईल. सर्वप्रथम हेगडी आणि मोते या भक्त परिवारातर्फे नैवेद्य अर्पण करण्यात येईल. मग दुपारी भाकणूक आणि पहिली आणि दुसरी पालखी पहिल्या दिवशी संपन्न होईल. मंगळवार दिनांक 22 ऑक्टोबर 2024 त्या दिवशी भर यात्रा, सार्वजनिक नैवेद्य, तिसरी आणि चौथी पालखी असेल. आणि बुधवार 23 ऑक्टोबर 2024 रोजी 5वी पालखी आणि फूट यात्रा. सो असा या वर्षीचा यात्रेचा कार्यक्रम मी जाहीर झाला असं सांगून पुढच्या कार्यक्रमासाठी कन्नड भाषांतर मी रायबागचे वकील यांना विनंती करतो आणि शंकरांना हेगडे पहिला रायबागचे वकील यांनी त्याचं भाषांतर कन्नडमध्ये करून सांगावं. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪಟ್ಟಣಕೊಡಲಿ ಕುಲದೇವರಾದಂಥ ವಿಠ್ಠಲ್ ಬಿರದೇವ ಪಾದಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಪಟ್ಟಣಕೊಡಲಿಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಪಂಚಘಾನೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಜಾತ್ರಾ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇ ಪಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಲ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ 22 ಮಂಗಳವಾರ 22 ಮಂಗಳವಾರ 3ನೇ ಪಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು 4ನೇ ಪಾಲ್ಕಿ ಇರ್ತದ. ಊರು ನಿವಾದ ಇರ್ತದ. ಅದು ಸಹ ಬುಧವಾರ ದಿನ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಂದು 5ನೇ ಪಾಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆ ಒಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದ. 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತದ. 21, 22, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೆಗಡೆ ಬಂಧುಗಳು ಯಾವ ದಿವಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, 21ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಬರಕತ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ಬರಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಹಾಗೂ 22, 23 ಇರೋದು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ನಿವಾತೆ ಹಾಗೂ ಪರಂಡೆ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಂಚಘಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ यानंतर शंकरांना हेगडे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कन्नड भाषांतर करावं. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 2024 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಟ್ಟಣಕೊಡಲಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಬಿರದೇವ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಊರುಗೌಡರಾದ ಕಾಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹೋದರಿ ಕೋಳೆ ಕಾಳೆಯವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಕೊಡಲಿ ಹಿರಿಯರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ನೂರು ಮತ್ತು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಾದಂಥ ರಾಯಭಾಗದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೂಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದದ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 22, 23, 21ನೇ ದಿವಸ ಸೋಮವಾರದ. ಆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಫರಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೆಗಡೆ ಬಂತು ನಿವೇದಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಫರಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜ ಭಾಪಲೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೇ ದಿವಸ ಪೈಲೆ ಮತ್ತು 2ನೇ ಪಾಲಕಿಗಳಾಗ್ತವೆ. 2ನೇ ದಿವಸ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಜಗತಿ ನಿವೇದಿ ಇರ್ತದೆ. ಜಗತಿ ನಿವೇದಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಊರು ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದಿವಸ 3ನೇದು ಮತ್ತು 4ನೇದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಇರೋದ. ಆ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಈಗ ಜಾತ್ರಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಲಿ ಬಂದಂಥ ಹೂ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸಿ
ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಒಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧೂರ್ದವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು 2 ಜನ ಹದ್ದಿಂಗಿದವರು ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧೂರ್ದವರ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವೇದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜವೇದಿ ಫರಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಾಗ್ನೂಕ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಭರ್ ಜಾತ್ರೆ 23-24 ಬುಧವಾರ ಜಾತ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಈ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋರು ಯಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾವು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ शांतದಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ आज मुस्ताने जय हिंद. यानंतर मी प्रकाश काका यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रास्ताविक करावं. या ठिकाणी आपल्या विठ्ठल बिरदेव देवस्थानची यात्रा ठरवण्यासाठी आपण सर्वजण इथं उपस्थित राहिलात. कर्नाटकातून सगळ्याच भागातून आलेले भाविक, त्याचप्रमाणे इथं आमच्या गावचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य, आमचे देवस्थान समाजाचे गावडे, देवस्थान समाजाचे सर्व पंच आणि आमचे मानकरी अभय मगदूम, अरविंद कुलकर्णी, आमचे पुरोहित नंदू जोशी आणि इथं उपस्थित सर्वच मंडळी पत्रकार आहेत. इथं श्री सावते, शेख साहेब सर्वजण या कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित राहिलात. तर त्याबद्दल मी सर्वांना धन्यवाद देतो. कर्नाटक धनगर समाजाचे अध्यक्ष आमचे शंकरराव हेगडे, त्याचप्रमाणे विठ्ठल हेगडे, आमचे बुद्रुकचे सीताप्पांना सर्वच मंडळी आज या कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित राहिल्याबद्दल गावच्या वतीनं मी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. आता आपली यात्रेचा कार्यक्रम कृषी सरांनी जाहीर केलेला आहे. त्या पद्धतीनं सर्व कार्यक्रम होतील. आता तुम्हाला सूचना करायची म्हणजे RTO आणि जे आमचं पोलीस खातं आहे ते त्यावेळेला यात्रेच्या वेळेला आम्ही सूचना करून सुद्धा बऱ्याचशा केसेस केल्या जातात. तरी तुम्ही आता येताना ओव्हरलोड किंवा कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त जे गाडीत समजा 15 सीटर जर तुमची गाडी असली तर 17-18 असं बसू नका. फार झालं तर तुम्ही आणि गाडी जास्त करा. पण इकडे जे पोलीस असतील पैसे द्यायचे ते तुमच्या गाडीला ते भाड्याला जातील. त्या पद्धतीने तुम्ही सर्वांनी ह्याचं पालन करावं. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे चोऱ्या आणि भुरक्या चोऱ्या होतात, आम्ही प्रत्येक पोलीस स्टेशनला म्हणजे निपाणी, सदलगा, बेडकिया, चिकोडी, आटणे या सर्व मिरजहून जास्त म्हणजे चोरी करणारे लोक येतात. त्यांना पण आम्ही पोलीस स्टेशनला आम्ही सांगितलं आहे की ज्या त्या इथले जे ऑन रेकॉर्ड गुन्हेगार आहेत त्यांना अगोदरच तुम्ही हजेरी लावा. म्हणजे यात्रेच्या पिरियडमध्ये 5-7 दिवस जर हजेरी लावली तर ते इकडं यायचं म्हणजे प्रमाण त्यांचं कमी होईल. दुसरं तुम्हाला सूचना द्यायची म्हणजे काही महिला अत्यंत चांगले कपडे घालून आणि कडेवर एक छोटंसं मूल घेऊन ते त्यांची टोळ्या कार्यरत आहेत आणि त्या चांगल्या अगदी म्हणजे चांगल्या गाडीतनं, पॉश गाडीतनं ते येतात. म्हणजे तो आपल्याला वाटणार नाही की हे चोर आहे. खरं ते भयंकर त्यांचा उपद्रव त्यांचा जोरात चालू आहे. 2 वेळा आम्ही इथं आमच्या पाडव्याच्या पालखीच्या वेळेला पकडलं होतं. आणि तुम्ही यापासूनही तुम्ही सर्वांनी सावध राहिलं पाहिजे. आणि तुमच्या जे येणाऱ्या महिला आहेत त्या महिलांना इकडे दागिने घालूनच येऊन का 2-3 दिवस घातले नाही, दागिने म्हणजे काही बिघडत नाही. शंकरराव, तुम्ही तुमच्या तिकडले जे पत्रक आहेत तिकडे त्याच्याचं डिटेल तुम्ही जाहीरच करा. शक्यतो महिलांनी दागिने घालून येऊच नका म्हणा इकडे. पण आता सोन्याचा दर वाढल्यामुळं ते चोरांना पण जरा जास्त हे झाले ते. आणि कितीही जरी आम्ही तक्रार केली पोलीस खात्यात तर त्याचा काय आम्हाला उपयोग होत नाही. तरी आपण थोडी दक्षता घेतली की बाबा येणाऱ्या भाविकाचं सुद्धा म्हणजे पतंगकुर्लीला आम्ही यात्रेला गेलो आणि आमचं एवढं सोनं गेलं असं त्यांनी म्हणता कामा नये. हे सर्वांनीच
ज्या त्या इथल्या सुद्धा पुजाऱ्यांनी आपापल्या भक्तांनी सांगावं आणि त्या पद्धतीनं सगळी कारवाई करावी. ग्रामपंचायतीतर्फे पाण्याची आहे ना लाईट आणि पाणी आणि लाईट याची सगळी सोय करण्यात येईल. कुठं कुठं रस्त्यावर आता खड्डे अजून महिना आहे सरपंच भाई, कुठं कुठं खड्डे बिड्डे हे आहे ते सगळं जिकडे तिकडं हे करून मुजवून घ्या. कुठं मला वाटते कचरा असेल किंवा हे असेल म्हणजे चिकनगुनिया आणि डेंग्यूची साथ जोरात आहे. त्यामुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत तुम्ही साधा माणसं लावून फार वेळ ते ढोकळी कळंदी इकडली सुद्धा माणसं घ्या तुम्ही आणि 8-10 दिवसात कारण आता परत पोलीस खातं आणि प्रांतसाहेब मामलेदार साहेब यांचे पण दौरा होणार. तर त्यात आपण आपण व्यवस्थित असलेलं बरं. आणि याशिवाय आणि तुम्हाला काय सूचना असतील तर तुम्ही सांगावं. आम्ही त्या पद्धतीनं आम्ही कारवाई करू. आपण सर्वजण आल्याबद्दल पुन्हा एकदा सर्वांना धन्यवाद देतो. यानंतर बाबासो डबके पुजारी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. रामकृष्ण हरी. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय देव जय विठुराया. भंडारा भूषण कंबळी निशान छतरी छाया. जय देव जय विठुराया. श्री क्षेत्र विठ्ठल बिरदेव मंदिर पत्तनकडोली या वर्षीच्या वार्षिक यात्रेच्या निमित्तानं सर्व ग्रामस्थ अधिकारी आणि सर्व भक्त मंडळी यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि यांच्या सर्वांच्या सहकार्यानं येणारी जी यात्रा जी संपन्न होणार आहे तर त्या यात्रेसाठी ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांचं सर्वांपासून सहकार्य आहेच आहे, पण भक्तांचं सुद्धा चांगल्या पद्धतीने सहकार्य मिळावं हीच एक अपेक्षा आहे. श्री विठ्ठल बिरदेव यात्रेचं एक शक्तिशाली वैशिष्ट्य असं आहे. काका मला परवा कर्नाटकात रामदुर्ग तालुक्यात परवा जाण्याचा योग आला. तिथे जे यात्रेतले भक्त वगैरे येतात त्यांची अशी खूप मोठी श्रद्धा आहे. जे विठ्ठल बिरदेवाच्या यात्रेमध्ये जो खोबरं भंडारा वगैरे प्रसाद म्हणून येतात तर त्या प्रसादानं आपल्या एका भक्ताचा गेली 6-7 वर्ष एक डोळा पूर्ण केलेला होता. त्याच्या डॉक्टरने पूर्ण ट्रीटमेंट केली पण डोळा निकामी झाला अशी सांगितली होता. पण त्याचं पुण्य इतकं चांगलं, तिची श्रद्धा इतकी चांगली, त्यानं मागच्या वर्षी यात्रेमध्ये येऊन विठ्ठल बिरदेव मंदिरामध्ये दर्शन करून जे भंडारा आणि जे खोबरं घेऊन गेले 21 दिवस त्यांना जे काही व्रत वगैरे करून देवाची आराधना करून देवाचा जो भंडारा होता तो 21 दिवस उपास तपास करून देवाचा भंडारा घेतल्यामुळे त्याला 21 दिवसांचा हळूहळू डोळा दिसत आज रोजी डोळा त्याचा 90 ते 95% सगळा सक्षम डोळा झाला. ನಾವು ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರದಾಗಿ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಐತ್ರಿ, ಭಕ್ತ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಭಾಳ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಐತ್ರಿ. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದತ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಪಾನಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ ದೇವರದ ಭಕ್ತಿ ಭಾಳ ರೀ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾಳ ರೀ. ಭಾಳ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ, ದೇವರ ಭಂಡಾರ, ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ನೀರೋದು ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಡಿ ಆತ ಜಾತ್ರೆದ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತು ಒಂದು 21 ದಿನ ಉಪವಾಸ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವರದ ಉಪವಾಸ ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಯ 9% ಇದು ಕಣ್ಣದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. त्यांचं मी व्हिडिओवरती मुलाखत घेतली, म्हणजे 1-2 मिनिटात त्याची मुलाखत घेतली. अक्षरशः त्या डोळ्यांना पाणी येत होतं. तिची वाईट इतकी परिस्थिती, दोन्ही डोळे होते. त्याला वॉशरूमला न्यायचं देखील तिची बायको आणि ती मुलं नेऊन वॉशरूमला न्यायची. कुठलं जर काम करायचं असेल तर तिच्या मुलाबाळांना घेऊन जायला लागत होतं. पण विठ्ठल बिरदेवाची शक्ती, 14 विद्या 64 कला असलेले हे भंडाऱ्याचं जे पावित्र्य आहे, त्या पावित्र्याच्या शक्तीमुळे त्या भक्ताला पुन्हा जीवन मिळाल्याचा आनंद आहे. हा मी स्वतः डोळ्यानं बघितलेलं आहे आणि मी स्वतः अनुभवलेलं एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो. आणि अशी खूप महिमा आहेत. आपल्या विठ्ठल बिरदेवाचं चरित्र खूप मोठं महिमान आहे. परवाच आपल्या लक्ष्मण आणि त्यांच्या आपल्या सगळ्या सर्वांच्या सहकार्यानं आपल्या म्हैसूर जिल्ह्यातले राज्यपाल विजयशंकरजी येऊन गेले. त्यांना सुद्धा खूप ह्या मंदिराचं चरित्र, विठ्ठल बिरदेवाचं चरित्र, यात्रेचं चरित्र पाहून खूप आनंद संतोष झाला. म्हणजे सांगण्याचं काय तात्पर्य आहे, आपली जे विठ्ठल बिरदेवाचं जे महात्म्य जगाच्या ठिकाणी हरी आणि हरदी 2 एकत्रच ठिकाणी अशी पवित्र ठिकाणी आणि ह्या पवित्र ठिकाणी सेवा करायची तुम्हाला सर्वांना संधी मिळाल्या. याचं कुठलं तर मागच्या तुमच्या आमच्या अनंत जन्माची पुण्य आहे.
म्हणून ही देवाची तुम्हाला मला सेवा करायची संधी मिळाली आणि ह्या संधीचं सोनं तुम्ही आम्ही पूर्ण आपल्या जीवनाचा उद्धार करावा, कल्याण करावं आणि असंच भक्तीचा स्नेहाचा प्रेमाचा भक्तीचा आनंदाचा सोहळा तुम्ही आणि आनंद खाऊ. म्हणून संत काय म्हणतात, स्वर्गीचे अमर इच्छिता ती देवा, मूर्ती लोकी व्हावा जन्म आम्हा, नारायण नामे होऊ जीवन मुक्त, कीर्तने आनंद गाऊ घेतं. हे स्वर्गातलं जे सुख आहे ते स्वर्गात कुठे मिळणार नाही. हे तर तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी, साधू संतांच्या ठिकाणी, उत्तरगर्भ महात्म्या ठिकाणी आपल्याला अनुभवायला मिळते. मग तुम्ही आणि सर्वांनी हा सोहळा जो आहे तो अगदी खूप आनंदानं, समाधान, प्रेमानं, श्रद्धेनं करूया. आणि श्री विठ्ठल बिरदेवाचा जो महिमा आहे तो विठ्ठल बिरदेवाचा जो महिमा आहे तो असा तुम्ही आणि सर्वांना सर्व दूर प्रसारित करूया. त्या महिम्याचं मन्यमध्ये वार ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು MLA ಆಗಿದ್ರಿ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಮೇಘಾಲಯ ಸ್ಟೇಟ್ ದಾರಿ ಸದಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲಿಕಾರು ಅವ್ರಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕುರುಬರ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಸೇರ್ತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ ಆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಹೆಂಗೈತ್ರಿ, ದೇವರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬಂದಾರಿ. ಅವರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೇವರ ಮಹಿಮಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ದಿಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ पंतप्रधान ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಿಮಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಭಾಳ ಚಲೋ ನಮ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಿಮಾ ಐತ್ರಿ. ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಐತ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ उद्धार ಐತ್ರಿ ಅಂತೈತ್ರಿ. परवाच आपल्या राज्यपाल गेले, त्यांनी देवाचा महिमा आपल्या महाराष्ट्र कर्नाटक करून भारतामध्ये सगळे प्रसिद्ध करायचे त्यांनी एक शब्द दिला. कारण आपल्या विठ्ठलबीराचं जे चरित्र आहे ते भारतात दक्षिण भारतात आहे, ते दक्षिण भारतावर उत्तर भारतामध्ये अखंड भारतामध्ये जावं ही त्या आपले जे राज्यपाल आहेत त्यांची अपेक्षा आहे. त्या अपेक्षा दृष्टीने ते येऊन मंदिराला देवस्थानाला भेट देऊन चांगल्या पद्धतीने शुभेच्छा आशीर्वाद घेऊन गेलेले आहेत. आणि असंच वेगवेगळ्या स्तरातून विठ्ठलबीराची महिमा वाढत आहे, त्याची लीला वाढत आहे. आणि सर्वांनाच विठ्ठलबीराची कृपा असू दे, भगवान रामदेव भगवान कलेश्वराची कृपा असू दे आणि हा सोहळा सतत अखंडितपणे चांगल्या पद्धती व्हावं. माझ्यासारख्या एका सामान्य पूजाला आपण 2 मिनिटं बोलण्याची वेळ दिल्याबद्दल मी डॉक्टर पुजारी यांना आपल्या सर्वांचा आभार आहे. रामकृष्ण. यानंतर एक सत्कार आहे. बिराप्पा गजाप्पा हेगडे, वय वर्ष 7. हा मुलगा पायी प्रवास करत आपल्या हेगडे बांधवांच्या बरोबर त्या ठिकाणी पतंगकोंडी नगरीमध्ये दाखल झालेला आहे. त्याचं कौतुक म्हणून ग्रामपंचायतच्या वतीने फेटा देऊन सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे. बिराप्पा गजाप्पा हेगडे. दोनशे किलोमीटर पायी प्रवास करून हा बालचमू या हेगडे बांधवांसोबत पट्टणकोंडली नगरीमध्ये दाखल झालेला आहे. ग्रामपंचायतच्या वतीनं यथोचित फेटा बांधून त्या ठिकाणी त्याचा सन्मान केला जात आहे.
यानंतर मी आदरणीय भानसे सरांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाबाबत मार्गदर्शन करावं. हॅलो, आज आपण बहुसंख्येनं विठ्ठल गर्दी यात्रा निश्चितीच्या कार्यक्रमाच्या संदर्भानं इथे एकत्र आलोय. प्रथमतः मी मान्यवरांचं स्वागत करतो. सरपंच, उपसरपंच, प्रकाश काका, ग्रामपंचायत सदस्य, अभयांना मगदूम, जोशीबोवा, कुलकर्णी, टोलेवाजी हेगडे, वार्ताहर बंधू, विशेष करून केज जिल्हापीठ इथून काही भक्त मंडळी सोलापूर बीड जिल्ह्यातून आलेले आहेत. या सर्वांचं समस्त पुजारी धनगर समाजामार्फत मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि काही सूचना करायच्या उद्देशानं मी उभा आहे. कृपया मी दिलेल्या सूचना शक्यतो जरासं सूचना म्हणण्यापेक्षा एक यात्रेला एक मूर्त स्वरूप येण्याच्या दृष्टिकोनातून काही चांगल्या सूचना आहेत, त्या जर आम्ही पाळल्या तर ते चांगलं होईल. सर्वसाधारणपणे मला पहिली सूचना करायची आहे ती भंडारावरती. जरा लक्ष द्या सगळ्यांनी लक्ष द्या. आणि शंकरांना मी जे आता बोलणार आहे ते तुम्ही तुमच्या कन्नडमध्ये सांगा, कारण ह्या 2-3 सूचना आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. पहिली सूचना आहे भंडारा संदर्भात. काय केलं आहे मी जरा सर बघा. पहिली सूचना आहे भंडारा संदर्भात. ह्या वर्षी भंडारा हा 100% हळदीचा असणार आहे. 100% हळद. आता त्या व्यापाराला मी बोलवलं, आष्टीच्या सगळ्यांनाच मी जाहीर करतोय, चोरून वगैरे काही नाही आहे. हळदीच्या व्यापाराला आम्ही बोलवलं, त्यांना आम्ही सगळ्यांनी सांगितलं. पंच संबंधित सर्व जबाबदार लोक होते. आमच्या जबाबदार लोकांच्या मध्ये असं ठरलं की ती हळद घ्यायची आहे आणि हळदीची किंमत फिक्स केलेली आहे. सगळ्या व्यापाऱ्यांना बोलवलं, काका सगळ्या व्यापाऱ्यांना बोलवलं आणि हळदीची किंमत 180 रुपये प्रति किलो असेल. 180 रुपयेपेक्षा अधिक जर व्यापारी कोण तुमच्याकडनं पैसे घेत असतील तर आम्हाला सूचना करायची. विक्री किंमत 180 रुपीज आणि पॅकिंग जे आहे ते 5 किलोचं एक पॅकिंग आहे आणि 1 किलोचं एक पॅकिंग आहे. घेतलं तर 1 किलोचं घ्या, नसेल तर 5 किलोचं घ्या. ज्यांना 3 किलो पाहिजे ते 1 किलोचं 3 पिशवे घेईल. अधिक पिशवी असल्याशिवाय त्यावर शिक्का आहे, विठ्ठल गुरुदेव देवस्थान असा ब्लॉक आहे, 2024 अशी तारीख लिहिलेली आहे. उद्या एजभर झालेला भंडारा कुठल्या व्यापाऱ्याने विकता कामा नाही. काका सर्व मानकरी आणि सरपंच उपसरपंच तुम्ही पण लक्ष द्या आणि ही यात्रा सर्वांची आहे. सगळ्यांनी मिळून त्या भंडारा विक्रीवर लक्ष ठेवूया आणि असा कोणी व्यापारी असेल तर त्याच्यावर योग्य ती आपण कारवाई करूया. तर भंडारा संदर्भातील सूचना 180 रुपये प्रति किलो. 1 किलोचं पॅकिंग आहे, 5 किलोचं पॅकिंग आहे. सुट्टा भंडारा प्लीज घेऊ नका, भेसळीला वाव देऊ नका. लक्षात आलं? 180 रुपये प्रति किलो. त्यानंतरची दुसरी सूचना आहे, तर यात्रा ज्यावेळेला म्हणजे भागणुकीचा कार्यक्रमाच्या अगोदर ज्यावेळेला फरांडी बाबांची भेट होते, प्रमुख मानकऱ्यांच्या सानिध्यात भेट होते आणि भेट झाल्यानंतर तलवार नृत्य असतं, हेडाम नृत्य असतं. ते हेडाम नृत्य नजरेस पडत नाही. वार्ताहर असतील फोटोमध्ये येत नाही, पाठिंबाचे लोक असतील त्यांना हेडाम नृत्य दिसत नाही. ह्या वेळेला आपण 2.5 ते 3 फूट उंचीचा आपण कट्टा केलेला आहे हेडाम नृत्यासाठी. कृपया सगळ्या स्वयंसेवकांनी यामध्ये विशेषतः नवीन जे पंच आहेत त्यांना सहकार्य करणारी जबाबदार मंडळी आहेत त्यांना मी धन्यवाद देतो की त्यांनी ह्या वर्षी कट्टा उभारून फराडे बाबांचे हेडा नृत्य संपूर्ण यात्रेला दिसेल अशी सोय केलेली आहे. त्यांना मी धन्यवाद देतो. आणि आपण कट्ट्याजवळचे लोक कृपया बसायचे. आम्ही असं स्वयंसेवकांना आदेश सुद्धा देतो, आगाऊपणा केला त्यांना थोडंसं मार बसला तरी काही हरकत नाही. कट्टा गेला 3 फूट म्हटल्यानंतर समोरच्याला दिसतंय, त्याने बसावं, त्याने बसलं की पाठीमागच्याला दिसतंय. दुसरी सूचना कट्ट्या संदर्भात मी केली आणि जर आपण मनात आणलं तर ही यात्रा यशस्वी करू शकतोय आणि हेडा नृत्य सगळ्यांच्या पर्यंत डोळ्यांना मागे फेडेल असं दृश्य दाखवू शकतो. त्यानंतर हे पण तुम्ही सांगा ट्रान्सलेट करून भंडारा आणि कट्ट्या संदर्भात. आरटीओ संदर्भात काकांनी सांगितलं ते जबाबदारी घ्यायला तयार आहेत. ग्रामपंचायत लेवलचं संपूर्ण प्रशासनाने सदस्य आपल्याला कायमच सहकार्य करतं. सगळ्या आरटीओच्या यंत्रणा त्यांच्या हातात असतात. तुम्ही मात्र त्याने सांगितलेली सूचना पाळा. गरजेपेक्षा जास्त तुम्हाला दंड बसणार नाही, पण अपघात होण्याची शक्यता असते.
10 कपॅसिटी असते 12पर्यंत ठीक आहे, पण 17 लोक येतात. RTOला आम्ही थांबू, पण अपघाताला कोण थांबवणार? अपघाताला मात्र तुम्हीच थांबवायला पाहिजे. आणि म्हणून काकांनी सांगितलेले नेम तुम्ही पाळा आणि ग्रामपंचायती मात्र संदर्भातल्या सगळ्या सुविधा तुम्हाला मिळतीलच. काही समस्या असतील तर ते तुम्ही मांडा. तर कृपया मी ह्या 2 सूचनांचं कोण ट्रान्सलेशन कन्नडमध्ये करेल त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी ह्या सूचना भंडारा आणि त्याच्या संदर्भात सांगा आणि ती लोकप्रतिसाद आपल्याला देतील. धन्यवाद. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಾದಂಥ ಕಾಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಊರುಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋಶಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರದಾರು, ಯುವಕರದಾರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇಶದೂರದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿಯವರೆಗೆ ಬೀರು ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ 6 7 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ಗಾಡ್ಯಾಗ ಕುಂದಿರ್ಬಿ ಬೇಡ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇಶದೂರದಿಂದ ಬುದ್ನೂರದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಏನು ಒಂದು ಏಷ ಒಂದು ಆಧಾರ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಬೀರ್ದೇವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಹೆಗಡಿ ಬಂಧು ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವಾಗ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೆಗಡಿ ಬಂಧುಗಳು ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ನಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಸಾತ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ यानंतर ಈಗ ಅಗದಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರಕಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳಿ ನಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕಾರ ಬಂಧುಗಳು, ಪೊಲೀಸರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊರ ಹಿರಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭಾಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಭಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಂಡಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಚಲೋ ಭಂಡಾರ ವಾಪರಾಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದು. ಪಟ್ಟಣ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದಕ್ಷ ಇಲ್ಲೇನು ಪಂಚ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರದಾರು, ಗೌಡ್ರದಾರು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರದಾರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಭಂಡಾರ ಏಕ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಏಕ್ ನಂಬರ್ ಭಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಭಂಡಾರ ಇಟ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತೈತಿ, ಪೆಟ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚರನ್ನ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏನು ದಿವಸ 180 ರೂಪಾಯಿ 1 ಕಿಲೋ ಭಂಡಾರ ಮತ್ತು 5 ಕಿಲೋ ಭಂಡಾರ, 1 ಪಿಶುವಿ ಮತ್ತು 5 ಕಿಶುವಿ 2 ನಮೂನಿ ಪಿಶುವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪಿಶುವಿ ಒಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕಿಲೋ 6 ಕಿಲೋ ತೊಗೋಬೋದು. ಒಂದು 5 ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ 180 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 1 ಚೀಲ ತಗೋಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಗಡಿ ಬಂಧುವತಿಂದ, ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುವತಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿ ಭಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿ ಪಂಚರಿಗೆ, ಊರುಗೌಡರಿಗೆ, ಆ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನೀವೇನು ಒಂದು ಆಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂತ ಪಾಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಪರಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂಜನಗಾವಲಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿದದೆ ಅಂಜನಗಾವಲಿಂದ ಪರಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜ ಅವ್ರದ ಆಲ್ಗ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಆಲ್ಗ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಆ ಕಡೆ ಗುಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು. ಅದು ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ 3 ಫೂಟದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭರಾಂಡೆ ಗದಿಗೆ ಏನೈತೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಲೆ ದರ್ಶನ ಏನು ತಗೋತೀವಿ 3 ಫೂಟ್ ಗದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನು ಭರಾಂಡೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ಗ ಹಾಕಿದಾರು.
ಆ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಕೂತ್ರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇವು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಂಥ ಮಂದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಭರಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಲುಗಾಯೋದು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದರು. ಇದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಾವು ಬಂದು ತಾವು ನೋಡಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರುಗೌಡರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮೇ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ವೈನಿ ಅವ್ರದ್ದು 3ದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹೋದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕೊನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನಾಗ 12 ಮಂದಿ ಗಾಡಿಯಾಗ ಕ್ರೂಸರ್ದಾಗ 12 ಮಂದಿ ಕುಂತ ಭಾಳ 14 ಹೋಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಲ ಕೆಳಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಜಿನಾಗ 4-5 ಮಂದಿ ಖಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಗಾಗಲಿ RTOದವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮನಸಾರಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಅದೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಹೋದ್ರಿ ಮತ್ತು 15 ಸೀಟ 20 ಸೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಲ್ಕೈ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಂದ, ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡೋಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದ ಅದು ಏನು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವತ್ತಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಯಾಗ 10 ಬಡ್ಡಿ 12 ಹಾಕಿರಿ. 15 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳ ಬರುತ್ತಾಗ 6 ಹಾಕಿರಿ, 8 ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊನ್ನೆ DSP ಬಂದಿರೋರು ಸಾಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗೂ ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾನ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ದೂರಿಂದ ರಾಮದುರ್ಗ, ಗದಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ದೂರದ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ 60% ಮಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವತಃ ವಿಠ್ಠಲ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾವು ಬಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮನದಾರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. सर्वांना नमस्कार. 2024ची यात्रा या संदर्भात सगळे ग्रामस्थ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक आणि सर्व मान्यवर आणि हेगडी पोते भक्त मंडळी आणि विशेष म्हणजे धारूर बार्शीवरून आलेले भक्त मंडळी आणि या कार्यक्रमासाठी नवीनच आलेले विश्वनाथ क्षीरसागर, राहणार चिखर्डी, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर यांनी या कार्यक्रमासाठी एक पारंपरिक वाद्य म्हणजे तुतारी, शिंग त्याला आपण म्हणतोय, ती शिंग आणून या कार्यक्रमाची त्यांनी शोभा वाढवली. त्याबद्दल सर्वांच्या वतीनं त्यांचंही स्वागत. आणि असंच त्याने कायम येत राहावं आणि उत्तरोत्तर या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. आणि या आपल्या एवढ्या भक्तामध्ये लहानसा एक भक्त आलेला आहे. आपल्या विठ्ठल बिरदेव यात्रा ठरवण्यासाठी, ज्योतिबाची यात्रा बनवण्यासाठी गेले. आपली यात्रा होण्याच्या अगोदर त्यावेळी त्याला लाखो भक्त त्या देवाने दाखवले. आपली किती पाहिजे तेवढं भक्त तुम्ही घेऊन जावा. मग त्याने एक परीक्षा केली तर एक ज्योतिबाचा घोडा त्याने मायावी तळ करून एका चिखलात रुतवला
आणि अनेक भक्तांनी विनंती केली या घोड्याला जरा तुम्ही काढता काय, मदत करता काय. तर कित्येक लोक म्हणाले आमची कपडे गाड होतील किंवा आम्हाला त्याचा त्रास होईल, घोडा आम्हाला काहीतरी इजा करेल, आम्हाला काही ते जमणार नाही, असं कित्येक असणी विठ्ठल बिरदेवांनी वेषांतर करून विनंती केली. पण विठ्ठल बिरदेवाच्या भक्तीला किंवा परीक्षेला कोणी पास झाले नाही. आणि त्यावेळी नावोबा पाटील नावाचा एक भक्त आपलं दीप्तीचं लोटकं म्हणतात आपल्या कथेप्रमाणे, म्हणजे तुपाचं भांडं देवासाठी घेऊन एक लहान बालक खांद्यावर घेऊन आलेला होता. आणि त्यावेळी त्याला विनंती केल्यानंतर त्यानं सगळं सोडलं. देवाचं काम आहे म्हटल्यावर त्यानं ते आपल्या सगळा स्वतःचे काही तमन न बाळगता त्या गाडीत उतरून त्यानं देवाच्या घोड्याला हात लावल्यावर घोडा बाहेर आला. आणि साक्षात त्यावेळी विठ्ठल बिरदेवानी आणि ज्योतिबाने त्याला दर्शन दिलं. आणि त्याला विठ्ठल बिरदेव म्हणाले हा फक्त एक मोठा मुलगा आहे, मोठा माणूस आहे आणि एक लहान मुलगा आहे, तर दीडच भक्त तुमचा आहे. त्यापैकी हा एक लहान भक्त विशेष म्हणजे आपल्या कार्यक्रमासाठी देवाला चालत आलेला आहे. आणि त्याचंही आपण सगळ्यांनी कौतुक केलं, स्वागत केलं. उत्तरोत्तर त्याची भक्ती अशीच वाढत जाऊ दे आणि त्याला विठ्ठल बिरदेवाचा आशीर्वाद मिळू दे, हीच एक अपेक्षा आहे. आणि यानंतर एक सूचना अशी आहे की कट्टा केलेला आता बऱ्याच लोकांनी सांगितलेलं आहे तुम्हाला, फराळीची भाकणूक चांगली होण्यासाठी, सर्वांना चांगली दिसण्यासाठी म्हणून विशेष असं ते मंच उभा केलेला आहे. त्या मंचावर ज्यावेळी फराळी बाबा हत्यार खेळा येतील भाकणुकीच्या कार्यक्रमाच्या अगोदर, त्यावेळी ते सर्वांनी दिसायसाठी तिथं घोंगडे धरणाऱ्या माणसांचा किंवा इतर लोकांचा जो गोंधळ होतोय त्यामुळं तो कार्यक्रम कुणालाही बघायला मिळत नाही. प्रत्येकजण जे पुढं पुढं होतोय त्यावेळी सर्वांनी विनंती अशी आहे की आपण बी जरा विचार करून तेवढ्यापुरतं घोंगडं धरायचं किंवा नाही हे पुजारी समाज ठरवल. पण जे काय ठराव होते ते सगळ्यांनी पाळावा आणि कार्यक्रम आपल्यामुळे दुसऱ्याला दिसणार नाही असा या धार्मिक कार्यक्रमामध्ये व्यत्यय आणायचं पाप आपण कुणी करायचं नाही असं माझं म्हणणं आहे. तर आपण या विनंतीचा सर्वांनी विचार करून सर्वांनी ते पाळावं. आमच्या ग्रामस्थांनी असू दे किंवा इतर लोकांनी असू दे, सर्वांनी पाळून हा कार्यक्रम शांततेत पार पाडावा. विशेष म्हणजे जो आलेला भक्त आहे तो देवळात न जाता फरांड्यावर भंडारा उधळायचा एवढी एकच मानसिकता प्रत्येकाची असते. आणि ते प्रत्येकाची कामना पूर्ण व्हावी आणि ह्याच्यासाठी आपण सर्वांनी जरा खाली बसून पुढे पुढे न होण्याचा कार्यक्रम करू नये आणि कार्यक्रम शांततेत पार पाडावा ही सगळ्यांनी विनंती करून सगळ्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक अभिनंदन करून सर्वांनी अनेकदा नमस्कार करून मी माझं दोन शब्द संपवतो. त्यानंतर लक्ष्मण पुजारी मार्गदर्शन करते. सर्वांना नमस्कार. आज आपण जे कर्नाटक राज्यातून खास करून मुदनूरचे सिद्धापाना हेगडे असतील, संकेश्वरचे शंकर हेगडे असतील यांच्या दुधाच्या घागरी घेऊन त्या पटणकोटी नगरीमध्ये येऊन आज या ग्रामपंचायतच्या ठिकाणी यात्रेचा कार्यक्रम आपल्या जोशी साहेबांनी जाहीर केलेला आहे. त्या प्रसंगी उपस्थित असलेल्या या गावच्या प्रथम नागरिक भाग्यश्री कोळी मॅडम, उपसरपंच अमोल बांधार, तसेच या गावचे आणि आमचे समाजाचे मानकरी प्रकाश काका पाटील, आमचे तिन्ही समाजाचे गावडे सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य, तसंच आमचे धनगर समाजाचे सर्व ग्रामस्थ, वेंडके समाज, समस्त पुजारी धनगर समाज यांच्यामार्फत आपल्या सर्वांचं स्वागत झालं आहे. आणि त्याचबरोबर खास करून ही यात्रा जगभरामध्ये नेण्याचं जे काम केलं ते खास करून त्या पत्रकार बांधवांचं देखील मी सगळ्यांच्या मार्फत त्यांचं स्वागत करतोय. पट्टणकोडलीमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर भंडाऱ्याची उधळण होती. याचे तुम्ही आम्ही साक्षीदार आहोत. याचा तुम्हाला आणि आम्हाला खऱ्या अर्थानं अभिमान पाहिजे. हा जागतिक वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे आणि हे नेण्याचं काम या पत्रकारांबंधूंनी केलं. त्याच पत्रकारांच्या माध्यमातून ही यात्रा जगभरामध्ये गेलेली आहे. आता आपण यात्रा जाहीर केली, पण यात्रेला येणाऱ्या यात्रा ही आचारसंहितेच्या काळामध्ये येणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी दक्ष राहायचं आहे. कारण प्रत्येक चेकपोस्ट होती
पोलिसांच्या गाड्या असणार आहेत, कर्नाटक पोलिसांच्या असतील किंवा महाराष्ट्राच्या असतील, कारण महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते. त्यामुळे वर्षाला जी आम्ही मदत करणार होतो ती भक्तांना यावेळी करण्याच्या मर्यादा येणार आहेत. काका, विधानसभेच्या निवडणूक आहेत त्यामुळे मर्यादा येणार आहेत, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. ही बोरू ಜಾತ್ರೆ ನೀವು ಬರಾವತಿ ಅವಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಗ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಾಡಿಗಳು ಇರಲಿ ಮೋಟರ್ಗಳು ಇರಲಿ ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿವಣುಕ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಸನ ಎಲ್ಲರದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರುತ್ನ್ಯಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರುದು ನಿಮ್ ಇಲಾಖೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಕ್ ಬದಲು ಅಂದ್ರೆ इलेक्शन कमिशन ಯಾರು ಕೇಳೋದು बऱ्यापैकी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. त्याचबरोबर प्रशासनाच्या माध्यमातून असेल, समाजाच्या माध्यमातून असेल, जी काही मदत करता येईल, ज्या काही सुविधा देता येतील त्या आम्ही सर्वतोपरी देण्याचा प्रयत्न केला. काही अडचणी असतील आणि मला या पटणूरच्या ग्रामस्थांच्या मार्फत ग्रामपंचायत परिषदेला विनंती करायची आहे. आपल्याला जी काही मागणी करायची आहे ती ताबडतोब येणाऱ्या कमी कालावधी असल्यामुळे तुम्ही त्या कामाला आतापासून लागावं असं मी समस्त मार्केटच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतोय. आणि खऱ्या अर्थानं ही यात्रा आपण सर्वांनी यशस्वीपणाने पार पाडायची आहे. त्यासाठी लागणारं सर्व तयारी देवस्थान मार्फत निश्चितपणाने केलेली आहे. भंडाऱ्याची देखील यावेळी आपण चांगली चोख व्यवस्था केलेली आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही भक्तांना दुखापत होणे प्रशासन याची दखल घेणार आहे. विविध जे शासनाचे जे काही आहेत ते सर्व आपण या ठिकाणी करणार आहोत. तेव्हा यात्रेसाठी सर्वांनी यशस्वी करण्यासाठी निश्चितपणानं यावेळी यात्रा मोठ्या प्रमाणात भरणार आहे. पाऊस काळ चांगला झालेला आहे त्यामुळे ही यात्रा 100% यशस्वी होईल अशी या ठिकाणी इच्छा व्यक्त करतो. आणि मला या ठिकाणी बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल मी ग्रामपंचायतचं मनपूर्वक धन्यवाद देतोय आणि थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्व मान्यवरांचं मनोगत व्यक्त केलेलं सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या वतीनं आभार. आता निरोपाचा कार्यक्रम आजच्या या श्री विठ्ठल बिरदेव यात्रा सोहळा 2024 च्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित पटणकुर्ली नगरीचे सरपंच आदरणीय कोळी मॅडम, उपसरपंच बांधार साहेब, सर्व सन्माननीय सदस्य पोलीस पाटील, कोतवाल, तसेच सर्व पत्रकार बांधव, मगदूम कुलकर्णी, चौगले, प्रकाश काका, तसेच सर्व मानकरी, गावडे, सर्व ग्रामस्थ व समस्त पुजारी, धनगर समाज या सर्वांचं या ठिकाणी मी उपस्थित राहिल्याबद्दल ग्रामपंचायत पट्टणकुर्लीच्या वतीने आभार मानतो. आणि कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. सर्वांनी जागेवरच बसायचं आहे. सर्वांना चिठ्ठ्या दिल्या जातील. सर्वांनी जागेवर बसायचं आहे. Thank you.